अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा होस्ट फरीद चौधरी और तुसी वेख रहे हो सज्जाद जानी ऑफिशियल। नाजरीन, मुल्क की जिहड़ी अजकल बढ़ती हुई जिहड़ी सूरत हाल है, इख्तलाफात जिहड़ियां पार्टियां दे दरम्यान चल रहा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हकूमती ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਈਆ यानी मैशियत का पहिया ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ पहिया नहीं मैशियत का पहिया ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ तेज चल रहा और स्टॉक एक्सचेंज ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान का रुपया ਜਿਹੜਾ ਉਹ भी उपर जा रहा है। बच्चे टास कर रहे हैं और रुपया उपर जा रहा है। हर तरह पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ तरक्की की तरफ गामजन है। तो नाजरीन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ पार्टियां के दरम्यान पार्टियां के ਜਿਹੜੇ स्पोक परसन ने उन्हों के दरम्यान ਜਿਹੜੀ चपकलस चल रही है अजकल वो भी जुबान ज़देआम हो चुकी है, क्योंकि मीडिया के विच एक अजकल बहुत बड़ा इशू जनाब फरदौस आशिक अवान साहबा और एक मिनट जी बीबी आप ठहरिए एक मिनट और फरदौस आशिक अवान साहबा और अपना कादर मंदोखेल साहब उन्हों का जोड़ा अजकल चपकलस का जोड़ा बहुत बड़ा एक मामला जोड़ा वायरल हो चुका है। अज असी उहदे बारे डिस्कस करांगे। साडे नाल मौजूद ने आपा फरदौस आशिक अवान साहबा और उस वक्त जिहड़ी वो चपकलस हुई सी ਉਹਦੇ दौरान ਜਿਹੜੇ चशमदीद गवाह ਜਿਹੜੇ सन अपना अहमद बंदयाल साहब साडे प्रोड्यूसर वो भी मौजूद सन जिन्हां आके वो हथों पाई जिहड़ी होई सी वो छड़ाई है। तो ਉਹਦੇ नाल साडे मौजूद ने मुअज़्ज़ज़ जिन्हां ने नाल मजलूम जिहड़े बड़े मस्कीन जिहड़े बड़े गरीब जिन्हां ने अपने चेहरे दे उत्ते वो कहंदे ने ना कि मार ते दित्ती उलारी ते मारी इक्को जी हुंदी, वो उलारी भी गई और मारी भी गई। जनाब कादर मंदोखेल साहब ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਪੇੜ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਟਰੱਕ ਵੱਜਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ पीटीआई ਤੋਂ जनाब फरदौस आशिक अवान साहबा। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। मैं शुक्रिया अदा करदी हाँ जनाब फरीद चौधरी साहब तुहाडा जी कि तुसी मैनू इस प्रोग्राम दे विच बुलाया तो दोबारा मैनू मौका दिता। तो क्योंकि पहले मेरे को चपेड़ सही नहीं सी वजी, इन्हें हथ अगे कर लिया सी ते हुण मैं इहनूं छड्डना नहीं हैगा। तुसी एक मशीरे इतलात हो, एक मनसब ते फायज़ हो तुसी पाकिस्तान दे, ते तुहानूं क्या ये कादर मंदोखेल साहब जिहड़े कि रुकने पार्लीमेंट ने उन्हां नाल ये नाजेबा हरकत करन दी कोई इजाजत दिंदा है इखलाकी तौर ते? जी क्यों जी? आ जिहड़ा मुंडा ना मेरे घर तक जाण डिया सीगा, इहनूं मैं मना कीता, मैं कहा मेरे घर तक नहीं जाना। ठीक है मेरे मुंडे की गेंद गई इन्हां दे घर, इन्हां ने वो भी नहीं दित्ती, वो भी जब्त कर गए। ये तो बचपन तो ही करप्ट ने। ये करप्शन का तुहानूं उन्हां दी करप्शन का तुहानूं की भार आ? मैनूं भार है इस तो हैगा क्योंकि मैं चाहनी है कि मैं मुल्क का निज़ाम ठीक करना है। अच्छा ठीक है ना। मैं कली ने देखो ना हुण पिछले दिनों मैं AC दे नाल उहनूं मैं चपेड़ ते नहीं मारी, नहीं ठीक है ना। उन्होंने मैं सिर्फ समझाया, इनू भी मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार मेरे ना घर तक जान डिया सीगा। ठीक है ना। मेरी जिंदगी मेरी निजी जिंदगी के मामलात ने, मैं देखो मैं जिहड़ी भी गल की वो मैं दुरुस्त की। ठीक है ना। इनू मैं समझाया मेरे घर तक नहीं जाना, इन्हें फिर मेरे फेस वाल मैनू कहता तेरा मुँह कतरीना कैफ वर्गा। मैं अपना कादर मंदोखेल साहब तो पूछना वा, कादर साहब तुसी रुकने पार्लीमेंट हो, पीपल पार्टी दे तुसी एक मैंबर हो, तुहानूं इन्हां नाल गुफ्तगू करदे दौरान ऐसे किहड़े नाजेबा अल्फाज तुसी इस्तेमाल कीते जिहदी वजह तुहानूं तरकड़ दिना ना दे दिना ना दे दिना तां तरकड़ दा होया? मेरी गल सुनो जी, तुसी इधर आ जाओ ना। एक मिनट नहीं मैं इत्थे ठीक हाँ। नहीं तुसी सवाल दे जवाब देने जरा थोड़ा क्लोज होके दिओ। मैं उस तो बचा देना। पहली तो गल है कि फरीद चौधरी साहब जी पहले तो इहदी तुहाडी मेहमान गेस्ट आई है जी, इहनूं संगल पा के वो हाथी वाला है। मेरा संगल पा के की मैं जानवर हां? अब देखो फिर बदतमीजी कर रहे तुहाडे शो दे विच आके। कूल डाउन। ठीक है ना। मैं इस तो नहीं सी, मैं मैनूं जदों सदना हुंदा मैनूं कल्लिआं नूं सद्दिया करो, इहनूं ना सद्दिया करो। ते है ही कल्लिआं मैं तैनूं किन्नी वारी सद्दिया तू आई है? उदों मेरा खामद घर सीगा। मैं ये सुनिया वा कि जी तुसी बच्चे जिहड़े कोई 15-20 साल का बच्चा उहदा इंज करके तुसी बाला कढ के ऐसा हथ नाल भी फड़ लैंदियां जे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। वेट लिफ्टिंग मेरा फेवरेट शोबा सीगा। वेट लिफ्टिंग किद्दां मतलब चोरी करदे सी? जी मैंने बचपन तो ही वेट लिफ्टिंग का बहुत ज्यादा शौक सी। वेट लिफ्टिंग यानी चुक के जिहड़ा बेचदे वेट वो फरीद चौधरी साहब एक खतरनाक औरत। क्यों जी? फाटक बंद होया, एक मजबूर आदमी मोटरसाइकिल ते खलोता सी, उन्हें फाटक का दरवाजा बंद करता। हाँ जी। लेकिन इस औरत ने की कीता, फाटक नहीं देखे, अपनी जान ते खिली, मोटरसाइकिल चुक के मोढे ते रखिया, बंदे नूं कुछड़ ला के फाटक पार कराता इन्हें। देख लो बकवास कर रहा है, ये मेरी नेकी सी।
नहीं नहीं जी बकवास नहीं, मैं अपने चशमदीद गवाह ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਸ਼ਮਦੀਨ ਗਵਾਹ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਕੂਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਖੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜੋ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਈਕਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਇਹ ਖੂਨਖੁਆਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਠਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਬੰਡਲ ਵਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੀਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਖੂਨਖਾਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੌਨ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਥੱਲੋਂ ਖਿੱਚਿਆ, ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ औरत है जी, इन्हें मेरा लाफा कराया। 3 दिन हो गए मैं जूस पी रहे हैं, इस पास रोटी नहीं चब हो रही मेरे को। मैं हैरान हाँ वैसे, क्योंकि तुसी दोनों ही मुख्तलिफ पार्टियां तो तलक रखने वाले हो। पीपल पार्टी भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है, PTI भी बहुत बड़ी पार्टी है। ਤੁਹਾਨੂੰ क्या ये कोई सियासी इखलाकी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਿਵਾਏ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਚਪੇੜ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਿਵਾਏ ਇਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦਾਵਤ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਉਕਾੜੇ ਤਾਈ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰਮਾਵਾ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਕੱਲ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਐਂਕਰ ਦੂਰ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਓਏ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਔਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਆਪ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਲੱਤ ਘਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਪੜ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਪੜ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ JJUN। JJUN ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਬੋਸ਼ਤਲ ਕਿਉਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टूडियो च ने मेरा गिरेबान फड़ लिया। अच्छा। और मेरे बच्चे परेशान हो गए इस हरकत की वजह। वो स्कूले जाते हर बच्चा कह रहा कि थप्पड़ वाले दे न्याणे आ गए। दुध ही नहीं आ रहा, 3 दिन हो गए। मैंने फोन किया, कहना तुहाडे ते थप्पड़ पिया, मैं तुहाडे दुध नहीं दे के जाना। एने यार रिच टैप ने मेरी इंसल्ट कराई। वो बहुत परेशान ने बेचारे, मैनू उस दिन तो कालां कर रहे ने कि मैं जिथे भी जाना, अगर मैं करियाने स्टोर से जाना तो करियाने स्टोर का मालक कह रहा वा भी थप्पड़ वाले का खाता कैंसल कर दिए। वो बड़े परेशान आ। अगर सूट लैन जा रहे दर्जी को तो दर्जी कह रहा कि थप्पड़ वाले का सूट रेडी हो गया। उन्होंने बड़े मसाइल ने, उन्होंने हुण हट के इज्जत का इन्हां ते परचा कराउणा। दसो हट के इज्जत का परचा मैं कराउणा इहदे ते? हट के भी हट के देखो जी ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦੂ ਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਥੱਪੜ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੇ 2 ਪਾਨ ਲਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਵੇਖੋ। ਕਾਦਰ ਮੰਦੂ ਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਫਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਝੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਵਿਕਣੇ ਵਾਲੀ। ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਾਂ 35-3600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਚਪੇੜ ਵੱਟਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। AC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਝਾੜਦੇ ਹੋ?
यार एसी ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਜਾ ਏਸੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਏਸੀ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਉਹ ਏਸੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਿਆ मैं ये बात कर रही हूँ शुक्र है कोई अच्छा सवाल भी आया। एसी को मैंने इसलिए झाड़ा था, वो आपने वीडियो देखी होगी, सारे नादरीन ने वो वीडियो देखी होगी कि मैंने एसी को क्यों झाड़ा। उन्होंने मैं कहा मैंने थोड़े ਜਿਹੇ अमरूद दें, कहती मैं नहीं देने। अच्छा ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣ ਡਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਦਰ ਮੰਦੋਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਪੇੜ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚਪੇੜ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਲਜਰ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਗੈਰਤ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਯਾਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੇ 4 ਪੀਸ ਕਰਤੇ ਆ। 4 ਪੀਸ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ ਔਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ 6 ਪੈਕ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਰਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹਾ ਭੰਨਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਉਹ 6 ਪੈਕ ਜੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਕਾਉਂਦੀ ਆ ਜੂਸ, ਇਹ ਜੇਬਾਂ 2 ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਜਣਾ ਮੇਰੀ ਫੜੀ ਲਿਆਈ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੱਬੀ 350 ਵਾਲੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 40 ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਨੇ ਚਪੇੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਪੇੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਹਣਾ ਕਿਹਾ ਜੀ 1/2 1/2 ਤੁਮਰਾਦ 1/2 ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 1/2 ਤੁਮਰਾਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੀ ਮੰਦੋਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੰਦੋਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ 1/2। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂ ਪੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। 71 ਚਾਹਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਕੌੜੇ 1.25 ਕਿਲੋ ਪਕੌੜੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਵਾਣਾ ਫੜੀ ਲਿਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੋਖੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ 5-6 ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀ ਦੁਹਾਣੇ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 2 ਦੁਹਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇਲੀ 5-7 ਦੁਹਾਣੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਹੋਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰੇ ਇਤਲਾਤ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਬਣੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੋਗੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ? ਦੇਖੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਵੀ ਲਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 16-36 ਦਾ ਕੋਠਾ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ਉਣਨਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਥੀਆਂ ਕੰਧ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਾਥੀ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਪਾਥੀ ਨਾਲ ਪੱਥੜੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਕਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਓਨਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਓਨਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਇਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟਦੀ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਮੀਂਗਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸਵਾਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਨੀ ਆ।
ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ 100 ਮੈਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, 50 ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਜੋ। देखे मेरी बात सुना, ये मेरा टॉक शो है। देखो मोहतरमा, देखे मेरा ये टॉक शो है। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੇ, ਇਨਸਲਟ ਫੇਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ? ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆਊਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਾਸਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ? ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਵਾੜਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰਤੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਤਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਹੋਣ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਹਣਾ ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਣਾ ਅੱਜ, ਨਾਲੇ ਕਪਾਹ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਵਾਢੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਣਾ। ਯਾਰ ਵਾਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਸ਼ੌਰੋਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਕਾਦਰ ਮੰਦੋਖੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ? ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ? ਓ ਬਾਬਾ ਬਸ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਲੈ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਸ਼ਰਫ ਜੰਜੂਆ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਈ? ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਦਰ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਉਹਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਹਣਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਟੁੱਟਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਕਲੀਅਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਾਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਲੋਧਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਸ਼ੀਰੇ ਖਾਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੁਕਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ? ਓਏ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਲਾਫਾ ਮੇਰੇ ਕਰਾ ਗਈ ਫੇ। ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾ ਹੀ ਦੇ, ਮੇਰਾ डर खत्म कर दे मेरा, मैं सुन होया पे थलो। आप प्लीज खुदा के लिए आप एक शो में बैठ, आप देख, आपको हजारों लोग देख रहे हैं, प्लीज आप ऐसा ना करें, मेरी बात सुने। ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਣੇ? ਚਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ। ਬੰਦਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ, ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਦੋ ਖੇਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੋ ਖੇਲ ਕਹਿਣ ਡਏ ਵੀ ਚੰਡ ਖਾਂਦੀ ਐ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚ ਪੇੜਾ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਬਾਜੀ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹੱਥ ਛੁੱਟ, ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ 21 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, 20 ਨੇ ਥੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਨਗਾ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਪਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਚਿੱਪਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਚਪੇੜ ਖਾਂਦਾ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਬਕਵਾਸ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਪੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਫੇਰ ਪਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਈਦ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਪੀਆਂ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਏਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਪੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ। ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਜੇਬਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਪੱਪੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਢਕਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ? ਯਾਰ ਇਹ ਔਰਤ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੁੱਤਾ ਕੂਕ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਵੇ,
ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਗੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮੈਚ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਮੈਂ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਮੰਦੂਖੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ GTS ਗੁੰਮਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਕਲਾਵਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਗੁੰਮਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਇਹ ਲੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਫਰੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਘਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪੱਖਾ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਭਾ ਪੱਖਾ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦਾੜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਦਾੜ 'ਚ ਕੁਝ ਫਸਿਆ। ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ।